ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੇਟ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਕੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਰ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ। हाँ जी मित्र प्यारिओ, जिवें ही आपां टकसाली गेट दे विच दाखिल हुंदे आ सानू एक बहुत ही सोहना रब दा घर एक मस्जिद देखने को मिलती है। कहा जाता है कि यह मस्जिद वज़ीर खान तो भी पुरानी है अते इतिहासिक मस्जिद है। अते इस गल का बहुत बड़ा सबूत है कि इसकी कंस्ट्रक्शन दे विच इस्तेमाल होने वाली वो छोटी इट है जिहड़ी मुगल दौर दे विच नानकशाही इट यूज़ हुंदी सी, जो कि इस गल का बहुत बड़ा सबूत है कि एक इतिहासिक मस्जिद है। हाँ जी मित्र प्यारिओ, जिवें ही आप टकसाली गेट च दाखिल होने सानू इतिहासिक बिल्डिंगों का एक मंजर देखने को मिलता है। इस समय जी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, कहा जाता है ये 100 साल पुरानी है और अज के मॉडर्न फ्लैट जिमें यूज़ होंगे है इस बिल्डिंग में भी इदा ही यूज़ किया जाता सी। और कितनी खूबसूरती और नफासत के नाल इस बिल्डिंग को बनाया गया और लकड़ी का काम बहुत ही खूबसूरत होया जोड़ा कि अज भी खूबसूरत मंजर पेश करता है। और जदों इनू बनाया गया होगा उदों यह कितना खूबसूरत है, दिलकश होएगा। और ये थले बहुत ही सोहनी खुस्से दियाँ दुकानां पाईयां गईयां। इस बाज़ार नूं शेखूपुरिया बाज़ार भी कहते हैं और शरकपुर के बहुत मशहूर खुस्सियां की सेल इस बाज़ार दे विच हुंदी है। और एक इतिहास है जोड़ा कि आप जी नूं असीं दिखा रहे हैं और कितना खूबसूरत इतिहास देख के रूह राजी हो जाती है। दर्शकों, इस पुरातन बिल्डिंग नूं कटरी साहिबजादा अब्दुल हमीद भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने नाम नाल मनसूब है। और देखो कितना खूबसूरत गेट बनाया गया इहदा, जोड़ा अज भी अपनी उस हालत मौजूद है। कुछ वक्त ने इसकी हालत को खराब कर दिता है पर अपनी जगह के उत्ते नसब है मजबूती के नाल। कहा जाता है कि इस जगह को फ्लैट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिस तरह अजकल मॉडर्न फ्लैट बनाए जाते हैं जिहदे विच लोग रिहाइश करते हैं। इनू पुरातन वक्त के फ्लैट्स के तौर पर यूज़ किया जाता सी। और ये उपर का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया और लकड़ी का काम बहुत ही उमदा ते बेमिसाल देखने को मिलता है। हाँ जी, इत्थों के वसनीकों वालों कहा जाता है कि ये अंदर अज भी लोग रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि सरमाए की किल्लत होने करके वो इसकी रिस्टोरेशन नहीं कर सके। बट काफ़ी सारी फैमिलियाँ जिहड़ियां अज भी ये अंदर आबाद हैं। हाँ जी मित्र प्यारो, इस समय मैं जिस बिल्डिंग के अगे खलोता, कहा जाता है कि 1908 के विच इस बिल्डिंग को बनाया गया। और जदों बनाया गया सी इहदा नाम रखा गया अजीज़ थिएटर। उस तो बाद इहदा नाम रखा गया जुबली सिनेमा। और जदों पाकिस्तान बनया तो पाकिस्तान बनने तो बाद इहदा नाम रखा गया पाकिस्तान टाकीज़। हाँ जी, मैं गल कर रहा इंटरटेनमेंट की और दुनिया की, जिथे बहुत ही खूबसूरत फिल्मां भी लग्या करदियां सन, फन हुंदा सी, इत्थे लोकां दा तांता बंधिया रहिंदा सी। मतलब इत्थे पैर रखण नूं भी जगह नहीं सी हुंदी। जदों भी कदे किसी मूवी नूं दिखाया जांदा सी, मूवी बनदी सी, उहनूं पहली दफ़ा शो किया जांदे सी, वो इस थिएटर दे विच आंदे सन। अते इस तों इलावा बहुत सारे कलाकार जिहड़े देश प्रदेश तो आके इत्थे परफॉर्मेंस करदे सी। बहुत खूबसूरत और फन की दुनिया इत्थे देखने को मिलती सी। अज एक खस्ता हाल तो बदहाल है। मैं उम्मीद करदा कि आने वाले समय दे विच कदे ऐसा समा बने कि इत्थे फिर उही रौनकां आबाद होण, क्योंकि टकसाली गेट नूं दस्सिया जांदा है एक फन की जगह सी, एक मशहूर जगह, कारोबार की जगह, जिथे बहुत बहुत सियाणे लोकी अते शायर अते होर विद्वान भी रहिंदे सन। और कितनी सोहनी अते खूबसूरत इतिहासिक बिल्डिंग देखने को मिल रही है, जिहदे विच दस्सिया जांदा है कि फन ते इंटरटेनमेंट की एक बहुत वड्डी दुनिया भी घट है। समंदर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समंदर देखने को मिलता सी। अज इहदी तुसीं हालत दे सकते हो, खस्ता हाल हो चुकी है। पर जिस वक्त इहनूं बनाया गया सी बड़े जोबन के उत्ते सी। कहा जाता है कि पाकिस्तान दे विच इहदी मशहूरी इन्नी सी कि दूर दराज तो जिन्हें भी किसी ने अगर बहुत वड्डी इंजॉयमेंट करनी हुंदी सी वो इसे जगह दे विच आके फिल्म देखते सन। उस तो बाद VCR आए, जिहड़ियां दूसरियां चीज़ों के राही फिल्म दिखाई जान लगी। हर पिंड दे विच एक वक्रे ढंग नाल फिल्म दिखाई जाती सी। पर पाकिस्तान दे विच जिहड़ा सब तो शुरुआती काम सी वो इस थिएटर तो शुरू होंदा है, जिन्हों पाकिस्तान टाकीज़ के नाम तो जानते हैं। और कहा जाता है कि 1908 के विच इहनूं बनाया गया और इसकी इमारत उस तरह ही कायम है। तुसीं मेरे उत्ते देख सकते हो, ब्लू कलर का यदा रंग होया, बड़ा खूबसूरत है। उम्मीद करते हाँ कि इनू असीं दोबारा देख सकीए। इस तो इलावा असीं देखते हाँ टकसाली गेट दे विच होर भी खूबसूरत चीज़ां। बने रहो मेरे नाल। हाँ जी मित्र प्यारिओ, कहा जाता है कि सर गंगा राम एक हिंदू परिवार च पैदा होए पर उन्हां दे अंदर दर्द इंसानियत दा सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਰਫਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਤਨੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਬਰਸਗੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਝਲਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਰਮਾਏ, ਘੱਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁੱਸੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? ठीक ठाक। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖੁੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਕਾਫਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੁੱਸਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲਾਪੁਰੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਖੁੱਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਸਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਫਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ। ਅੱਛਾ, 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਚੇਕੀ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਓਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ?
ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁੱਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਫਸਾਬਾਦੀ ਖੁੱਸਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਸੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੈਦਰ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲੈਦਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਸੁਲਤਾਨ ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ? ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਲਸਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਜਲਸਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਜੈਂਟਸ ਖੁੱਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਸੇ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਪਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾ ਅੱਪਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅੱਪਰ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੈਸੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ? ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕੀ ਕਦੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁੱਸੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।